นึกยมสดาวันสมานญาติกรุ๊ปนึงจะเบียบสู้ตัวสนิทจนจิตกรุ๊ปนึงจิตเมตรัยสมสปากุมาการการวิธีการสัมผัสเศรษฐกิจระบาดบีทีวีในครั้งไงนี้นึงมีการสุดเจเปียปอนจมูกการเรียบจำปฏิการโนโก้สงกรานสหเพียบสหปอนจุบิชนกัมพูชีบานประกาศในโครงการเรียบจำปฏิการโนโก้สงกรานจับเป็นไงที่ดับบุญและไงที่ดับประบุญไทยเมษายนปีปอนมาเพย์ประมุยนำไปจากการอบโอซาโตในพิธีบนโจชนำทำไมไปในชีตก็ชีการจำเริงกำลังสามัคคีการเรียกสารอัตสัญญาณไปในหายจีบเซคือยังกึศดากำนัลสกัดหรือก็จราสกัดในขนมปฏิการวิธีนี้คือเรียบจำในริตนิพนมเป็นไม่มาเตะมวยจุ่มนุ่นก็มีการเงินเชื่อทายได้บานที่ยังต้องเรียบจำปฏิการมวยนี้ในขนมอ่ำล่องเปได้ยังมันตอนบานเวลตรกปรากฏได้เพียบในตามสายบรรทอดพรมแดนทัดตาจะการจุบจุ่มได้สบายเลือกกำโนตกอริโกอย่างน่ะตุสนะมวยพนัยเตี้ยได้ในคิวนังรบเล็กล้างคือปีสำนักวิสัยเอกชนเวนได้ขนมนั่นคือทางดำนางปีวิสัยเอกชนพนัยเตสิจอพนัยวิสัยโดยสำคัญมวยทัดตาสำหรับตุสนะในพนัยเอกชนของเนียมจีสหกรณ์เดลวิสัยมวยนี้มีตุสนะโยนขึ้นแบบนั้นหอยเมื่อเคยอัมปีประยอยเจริญเชียงตุสนะตุเตอแบบนั้นในครั้งนี้คือโลจุมติวเสียดมอมสาวเพียได้จีสทับนักโซฟิยาแคนเบเดียทราเวลแอนด์ทัวร์หอยโกจีอนุประเทศในสมาคมเตสิจกัมพูชีนังใจรำเล็กตุสนะเตียนจุ่มวินแต่นังการเรียบจำปฏิการโนโกสงกรานต์โดยเฉพาะในคิวสมจับดามในการเพียรศาสตร์โดยต่อเติมสมจุดเรียบสู้โลจุมติวจ้ะจ้าจะมีส่วนสมกระบอกคนสำหรับการชีวิตเปย์วิลเลียดบมีนักดำไปโจรวมในขนมการพิธีในทั้งนี้หายโชว์เลือดตุสนะขนมวิสัยเอกชนเดย์ไปปูรวัตจีเนียปลุกดามตามระยะสหภาพสหปอนยุชนกัมพูชีแต่เลยการเรียบจำโนโกสงกรานต์ในขนมพิธีบนโจชนำขังมกขนมอมลงคายเมษาจิตุสนะเมื่อเคยแบบนาได้ขนมเนียมโดยจุมติวบานโจรวมจำนายในขนมวิสัยติสโจได้จีพนัยมวยในเศรษฐกิจระบาดชีตแต่การเรียบจำนี้วิจิการสับใบเลือกกำหนดตกระบาดจนเพียสักหรือโกวิช่วยไอไว้ในขนมตุสนะพนัยเอกชนจ้าเอาคนจ้าเอาคนละวันเลิกเฉินเลิกได้เนี่ยจ้าเอาคนชีตบงชีมิซัวแต่ดอนบางปอนชีปรอดในขนมประเทศกัมพูชีก็โดยชีบางปอนชีปรอดกัมพูชีได้รู้ในกลางประเทศต่างจ้าเอาคนบีทีวีได้บานประดาลกะโจรวมใจดมเละให้หนังกายโยนคืนตุสนะในขนมวิสัยพนัยเอกชนจ้าจึงจีกาปิดจำปิดนกสังกรานนี่ปีธานกคือยืงสมดัยแต่เลือประเทศยืงให้มันแมนจีเรื่องมวยปฏิกามวยใดทำไมสลางหมองเงยมาตามเอาไว้ได้ยืงมีปฏิกากระลองมาโดยกระลองมาคือยืงประเทศกัมพูชีบ่อยืงคือมีปฏิกาดอกอาจารย์นั่นคืออังเกลสังกรานได้บานรีบจำปฏิกาดอกจุกใจจีเรียงรอชนำนั่งระยะไปเชียงดับชนำไม่จะเชียงมาตูสบอดใดจึงสนุสูธาตาในขนมกระติสะได้ตกสาวลมบ่าได้ประเทศยืงมาตูแตงประเทศก็โดยจีบจนยืงในแขกประเทศคือยืงตะตูยกสังเหมือนบานนะปีเอาไว้ในกำปงอากาศลายการเฉลี่ยเปลี่ยนมาเลยประเทศกัมพูชีบ่ายืงแต่สนุสูธาตาไกลแต่ปีการชื่อจับตายมีเอาไว้ได้ยืงอาจโจรวมจำนายยืงเฟอเอาประเทศกัมพูชีบ่ายืงมีการริจมรันให้นังดำนาการแต่มกห้อยเพื่อเอาไปในกัมพูชียืงมีนเพียบละใบละบ้านตัวปีจำนวนได้เพียบเอาไปจำเนียนในการเมื่อคืนมนุษย์ในจงมีพิภพโลกมาคืนปีเพียบไปจำเนียนวิ่งจังคือจีจำนายมวยในการบังการในปฏิการยังไงจังใบยังกึศปีขนมในวิจำเนียนการบังการในปฏิการมวยนี้วิลเลปีกรอนแต่โจรวมการอปอซาโตในขนมพิธีบอลประไปในโจชนำขมายยังขังมกมันใต้เอาไว้แต่สำคัญคือวิบาลโจรวมรวมเล็กในกำลังสามัคคีเพียบเชี่ยมวยนังประชีจนประเทศกัมพูชีระบาดยืงในขนมกระละแต่สะมวยได้กำปงไตมีนตกลมบะจ้าตีปีคือบังห้าปีเทระเพียบสถานเพียบระบบประเทศกัมพูชียืงแต่เลยพิภพโลกอ่อยบานดังท้าตัวใบเจียในเลยพิภพโลกบานซับไซท่าประเทศกัมพูชีคือมีนสังเกตระเวียงพรมได้หนังพรมได้มีนเทระเพียบมีนสันติสุขปันใต้ตัวมาวิ่งตามระยะปฏิการสกัมเพียบบานบางห้างแต่บุกวาดทาเอาไว้ได้จีกับซับไซวิกรอนใต้เจียการเปิดมวยได้บานการลางในการเฉลี่ยเปลี่ยนปันใต้ประชีจนกัมพูชียังคือในโชว์มีเพียบเรื่องมวมวยขนมการโจรวมสะกาให้ตีใบได้สำคัญบ่มพดคือยังเถยจำทาในขนมกระติสะได้ยังเถยใจลอยจีจานคือยังเถยการเราลอยจังในขนมวิสัยเอกชนได้รัฐพิบาลบ้านบางการปฏิการในมักคือยังเคยปีพอจำนันยังจำนันมันมีเคยยาขาดบ้างหรือก็การได้ยังทั่วปฏิการมวยในขนม
គ្រាដែលលំបាកយើងបែរទៅជាសប្បាយទេចាអញ្ចឹងទី3ធំនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺយើងនឹងអាចផ្សព្វផ្សាយក៏តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តមកលេងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយបង្វែរក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍មួយអ្នកវិនិយោគិនគឺគាត់នឹងមកសាក់លបងក្នុងការមកស្រាវជ្រាវមើលបន្ថែមឬក៏គេហៅភាសាអង់គ្លេសហៅ inspection business trip មួយដែលខ្ញុំជឿថាមានអ្នកវិនិយោគិនជាច្រើននៅក្នុងគោលដៅរបស់គាត់ដែលជាប្រទេសកម្ពុជាមួយជាសក្តានុពលក្នុងការវិនិយោគគ្រាន់តែនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ suspend មានន័យថាការស្ទាក់ស្ទើរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅតែមានបន្តសកម្មភាពនឹងបង្ហាញទៅគឺដូចយើងទៅគោះទ្វារអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំខាងយើងខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យទេសចរនឹងដែលជាជំនាញទេសចរហ្នឹងសួរថាពីថ្ងៃទី1ក្នុងកំឡុងតាំងពីពេលកូវីដបន្ទាប់មកក្រោយកូវីដឥឡូវយើងមានបញ្ហាដល់រហូតដល់សង្គ្រាមព្រំដែនហើយរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានសង្គ្រាមពិភពលោកទៀតសួរថាតើយើងឈរនៅលើវិស័យទេសចរយើងនៅឈប់ទេឈប់មានន័យថាយើងដើរថយក្រោយឬក៏យើងត្រូវបាត់បង់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតចូលរួមចំណែកជាមួយគ្នាគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនៅតែអាចមានឱកាសក្នុងការដែលយើងអាចបន្តការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយើងទៅមុខអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទៅមុខបានលុះត្រាតែយើងមានសកម្មភាពអញ្ចឹងនគរសង្ក្រាន្តមួយនេះគឺលើសពីការគ្រាន់តែប្រារព្ធពិធីក្នុងការយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញថាសប្បាយចាប៉ុន្តែវាក៏ជាការមួយជួបជុំគ្នាការលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកមានកម្លាំងចិត្តហើយបើយើងរួមនៅក្នុងនឹងយើងមានការសប្បាយក៏អត់ខុសទោសដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងសប្បាយខុសភ្លើតភ្លើនហួសហេតុចាប៉ុន្តែបើយើងមានទឹកមុខស្នាមញញឹមមានកម្លាំងចិត្តមានភាពសប្បាយរីករាយស្មារតីរបស់យើងល្អក្នុងការចូលរួមមួយដែលចលនាមួយខ្ញុំជឿថាវាជាកម្លាំងចិត្តមួយដ៏ធំដែលយើងអាចរួមគ្នាក្នុងការធ្វើព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះរត់តែជោគជ័យកាន់តែសុខសាយទៅចាកន្លែងចំណុចនេះសូមឲ្យលោកជំទាវរំលឹកឲ្យកាន់តែលម្អិតបន្តិចស៊ីជម្រៅជ្រុងនៃសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងដែលលោកជំទាវនៅក្នុងវិស័យផ្នែកទេសចរស្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលដែលបង្កើតឡើងអញ្ចឹងថាវាមានប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងបែបប្រព័ន្ធយ៉ាងណាដែរគិតថាវាជួយមិនព្រោះឥឡូវនេះយើងកំពុងលំបាកហើយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចគិតតែពីរឿងលុយសុទ្ធអញ្ចឹងវាសមហេតុផលដែរឬក៏អត់ហេតុអីបានជាពេលដែលយើងកំពុងលំបាកនៅព្រំដែនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចគិតតែពីរឿងលុយវាសំខាន់បែបណាសំខាន់ខ្លាំងណាស់រឿងលុយរឿងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងគិតថាបានលុយមកថាយើងគួរត្រូវធ្វើអីតើអ្នកណាជាដៃគូសហការអ្នកណាដែលត្រូវចូលរួមអញ្ចឹងវិស័យឯកជនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺជាដៃគូមួយដ៏ស្អិតរមួតហើយដែលមិនអាចអត់គ្នាបានអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគឺមានគំនិតក្នុងការបដិបត្តិផ្ដើមមានឥទ្ធិពលក្នុងការរៀបចំមានតែអ្នកដែលមានសមត្ថភាពឬលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមគឺវិស័យឯកជនអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឯងគឺលោកមិនអាចទៅបាននេះគឺត្រូវការចូលរួមជាមួយវិស័យឯកជនប្រកាសឲ្យវិស័យឯកជនយើងគិតពីរឿងប្រាក់ចំណេញចាប៉ុន្តែប្រាក់ចំណេញហ្នឹងប្រកាសឲ្យគឺជាការចូលរួមមួយអភិវឌ្ឍនៅក្នុងការជួយទៅប្រទេសជាតិយើងវិញចាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថានគរសង្ក្រាន្តមួយដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នឹងការរៀបចំគឺវាមានពន្លិចនៃវប្បធម៌អរិយធម៌ប្រពៃណីដែលយើងជាគោលមួយជាគ្រឹះមួយហើយជាពិសេសប្រទេសជិតខាងគឺតែងតែនិយាយពីឲ្យរៀងធ្ងន់ជាចង់រៀងប្លន់យើងដែរប្លន់វប្បធម៌ប្លន់គ្រប់យ៉ាងមិនមែនតែវប្បធម៌ទេសំទោសនិយាយពាក្យហ្នឹងវាធ្ងន់ប៉ុន្តែវាជាការពិតចាហើយវាជាក់ស្ដែងវាចឹងមែនអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែរក្សាហ្នឹងឲ្យបានដោយការយើងផ្សព្វផ្សាយចូលរួមធ្វើវាទី2គឺយើងនឹងជួយចូលរួមទៅដល់គេហៅសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមអ្នកអាជីវកម្មនៅក្នុងស្រុកដូចជាផ្ទះសំណាក់សន្តាគារមធ្យោបាយធ្វើដំណើរចំណីអាហារចាហើយទី3នោះគឺអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនដែលគាត់មានបំណងក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មក៏ជាឱកាសមួយឃើញនៅចលនាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងការចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងគឺនឹងនាំមកនៅមានការដោះដូរមានន័យថាការចូលរួមការលក់ដូរគឺតែងតែវាមានចលនាទៅវាបានផលចំណេញលុយវារត់ចូលទៅអានោះគេហៅដូច ecosystem មួយអញ្ចឹងចាហើយបើតាមដឹងមកទៀតយើងទៅចែកគ្នាមុនហ្នឹងគឺព្រឹត្តិការណ៍នឹងមួយទាំងមូលចំណូលដែលបានមកគឺយើងយកថវិកានឹងទាំងអស់គឺទៅជួយដល់ជនភៀសសឹកដែលកំពុងមានតម្រូវការចាហើយនឹងខាងប្រទេសជាតិរបស់យើងគឺត្រូវការចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយទៅដល់ប្រជាជនរបស់យើងដែលមានទុក្ខលំបាកអញ្ចឹងមិនថារដ្ឋាភិបាលគឺលោកមានគំនិតដ៏ឆ្លាតវៃដ៏មហិមាក្នុងការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍វិស័យឯកជនមានទឹកចិត្តមានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមបង្កើតទៅជាលុយនិយាយពាក្យដោយ
មួយម៉ាត់ចឹងការលុយនឹងមួយគឺនឹងចូលរួមនៅខឿនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងថែមទាំងដោយមិនផ្ទាល់ហ្នឹងគឺគាត់បានជួយទៅដល់កង្វះខាតហើយនឹងភាពទុក្ខលំបាកដែលប្រជាជននិងប្រទេសជាតិយើងកំពុងជួបត្រឡប់ទៅដូចសំណួរពីដើមមកថាតើយើងធ្វើព្រឹត្តិការណ៍មួយហ្នឹងវាទៅធ្វើនៅក្នុងកន្លងពេលដែលយើងទុក្ខលំបាកចឹងគាត់ចង់និយាយថាសំអត់វាសំភ្នែក សមអត់ជនគាត់តែនិយាយថាវាមិនគួរសោះខាងក្រោយនោះកំពុងតែបបាហើយយើងមកសប្បាយអងសំណួរសួរវិញថាបើសេដ្ឋកិច្ចអត់ដើរលុយអត់ចូលយើងមានណាលុយចាហើយមានទឹកចិត្តមានកម្លាំងចិត្តណាយើងទៅជួយអញ្ចឹងនៅតែមានការលើកទឹកចិត្តគ្នាមានតែមានការមានស្មារតីទេហើយយើងជាប់គាំងកន្លែងណាយើងដោះជាមួយគ្នាហើយវិស័យឯកជនជាមួយរដ្ឋាភិបាលគឺយើងតែងតែមានវេទិកាមួយគឺលើកនៅបញ្ហាសំស្របមកជាមួយនឹងដំណោះស្រាយដូចជាជាក់ស្ដែងហ្នឹងនគរសង្ក្រាន្តហ្នឹងគឺជាមធ្យោបាយមួយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលជាដំណោះស្រាយមួយដែលយើងអាចនៅតែបន្តបង្ហាញទៅពិភពលោកថាប្រទេសយើងគឺមានសាមគ្គីភាពមានកម្លាំងចិត្តមានស្នាមញញឹមមានស្ថិរភាពទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកនយោបាយចាសំខាន់ណាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយពីរហ្នឹងគឺរឹងមាំបាននយោបាយគឺសុខសន្តិភាពចាសេដ្ឋកិច្ចបានន័យថាគឺគាត់មកគឺគាត់អាចនៅរកចំណូលបានចាជារួមតាក្នុងនាមបងជាវិស័យឯកជនបងមើលឃើញអំឡុងពេលចុងក្រោយនៅពេលដែលយើងរដ្ឋាភិបាលជាប់ដៃច្រើនមែនទែនជាប់ដៃដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនផងហើយមួយផ្នែកទៀតរៀបចំផ្ទៃក្នុងប្រទេសឲ្យរឹងមាំហើយនៅតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវិស័យឯកជននៃ OC នៅក្នុងស្រុកមិនថាតែសហគ្រិននៅក្នុងឬក៏ក្រៅស្រុកអីគេកំពុងតែប្រឹងប្រែងនៅក្នុងស្រុកឯងធ្វើឲ្យបានដើរទៅទន្ទឹមគ្នាអញ្ចឹងតើក្នុងនាមវិស័យឯកជនបងមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះគោលជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងន័យពិតប្រាកដមួយបើនិយាយដល់ចំណុចនេះខ្ញុំប្រើពាក្យថាទូនីតិរបស់យើងក្នុងវិស័យឯកជនវិញទូនីតិរដ្ឋាភិបាលលោកបានកំពុងតែបំពេញកិច្ចការរបស់លោកនឹងវាលើសពីទូនីតិនយោបាយគិតពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងវាលើសលុបមែនតើអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងនៅក្នុងវិស័យឯកជនទូនីតិរបស់យើងទី1គឺយើងត្រូវជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនឬក៏នៅមានចំណុចណាមួយដែលវិស័យឯកជនគិតថាអាចចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការវិវត្តក្នុងការដោះស្រាយសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនឲ្យមានស្ថិរភាពនោះគឺក្រៅតែពីយើងប្រើពាក្យមួយខែថាប្រឆាំងគឺយើងត្រូវតែមានចំណុចវិជ្ជមានក្នុងការចូលរួមហ៊ានលើកជាមតិយោបល់ប៉ុន្តែស្របជាមួយនឹងដំណោះស្រាយចាហើយទូនីតិយើងមួយទៀតយើងត្រូវតែរក្សាចំហមួយធ្វើជាអ្នកជំនួញមួយដែលមានគុណភាពអ្នកជំនួយដែលមានគុណភាពមានន័យថាយ៉ាងម៉េចគឺមានន័យថាយើងរក្សាចំហមួយដែលយើងត្រូវតែប្រកបអាជីវកម្មមួយដោយមានសុចរិតភាពចាមានសុចរិតភាពហើយយើងចូលរួមចំណែកមិនមែនតែយើងអាត្មានិយមសម្រាប់តែខ្លួនឯងទេគឺយើងត្រូវតែមានការឲ្យបានច្រើននៅក្នុងកលៈទេសៈមួយនេះចែករំលែកហើយទី3យើងត្រូវតែពង្រឹងដែលធំបំផុតសំខាន់គឺពង្រឹងខ្លួនឯងចាចំណេះដឹងចំណេះធ្វើបទពិសោធន៍ហើយនឹងហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងមានគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវបញ្ចេញហើយដុសខាត់នៅគំនិតនៅចំណេះដឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យគេហៅថាអាប់ដេតឲ្យទាន់សភាពការជាពិសេសដូចនៅសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះគឺអ្នកដែលធ្វើចំនួនមួយគឺយើងត្រូវដើរឲ្យទាន់សម័យកាលថាតើបច្ចេកវិទ្យានឹងចូលរួមចំណែកជួយទៅដល់អាជីវកម្មយើងបានដើរទៅលឿនឬក៏រលូនពង្រីកទីផ្សាររបស់យើងបានទូលំទូលាយហ្នឹងឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាហើយដោយឡែកទៀតគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងហើយមានន័យថាប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់គឺជាអ្នកជាពិសេសគឺអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មម្នាក់ហ្នឹងគឺយើងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងការនាំប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាភាពវិជ្ជមានទៅឲ្យពិភពលោកគឺបានស្គាល់បានដឹងចាអញ្ចឹងយើងអាចថាយើងមានលទ្ធភាពបានជ្រុងណាមួយគឺយើងចាប់យកជ្រុងហ្នឹងបើយើងមានលទ្ធភាពរឹតតែធំអស្ចារ្យកាលណាគឺរឹតតែអាចចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងជាចំហទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយទាំងអស់ហ្នឹងតាមពិតយើងមានរួចស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែពេលខ្លះយើងអត់បានដឹងថាយើងកំពុងតែបានធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងបានធ្វើហើយយើងបន្តធ្វើទៀតនៅពេលយើងដឹងចំណុចហ្នឹងជាចំណុចគោលគឺយើងមានហិតតែកម្លាំងចិត្តក្នុងការរួមគ្នាហើយដោយមានភាពជឿជាក់ទៀតហើយខ្ញុំគិតថាมันអាចមានប្រទេសទី2ប្រទេសទី3ណាមកបំបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយើងបានទេចាជាសារចុងក្រោយតើបងមានអ្វីជាការជូនទៅដល់មហាជនក្នុងការរៀបចំនគរសង្ក្រាន្តជាជំហរជាក់លាក់និងមើលឃើញអំពីគុណសម្បត្តិជាជាងគុណវិបត្តិនៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះចាឈរនៅលើវិស័យឯកជនក៏ដូចជាដៃគូសហការគ្រប់គ្រងនឹងធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែរចា
សូមលើកទឹកចិត្តទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រជាជនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសសូមចូលរួមគាំទ្រនៅកោសង្ក្រាននេះដោយខ្ញុំបានលើកពីដើមមុនហ្នឹងគឺវាមិនមែនគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍យើងបង្កើតមកដើម្បីសប្បាយឬក៏អបអរទិវាបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរប៉ុន្តែវាលើសពីហ្នឹងគឺចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប៉ុន្តែយើងអាចផ្សព្វផ្សាយទៅបានលុះត្រាណាតែមានការចូលរួមពីយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍នឹងហើយដោយឡែកសម្រាប់អ្នកចំនួនទៀតគឺយើងដឹងថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមិនថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគឺវាប៉ះពាល់ខ្លាំងប៉ុន្តែត្រូវចាំថាអ្នកធ្វើចំនួននៅពេលដែលយើងមានជួបវិបត្តិយើងបញ្ហាយើងដកថយយើងឈប់មកនេះថាយើងថយក្រោយហើយការចូលរួមពីវិស័យឯកជនពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងហើយក៏ជាកម្លាំងចលករមួយដែលជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងហ្នឹងបន្តជួយមកក្នុងនាមយើងនៅក្នុងវិស័យឯកជនក៏ដូចជាអ្នកប្រកបអាជីវកម្មហើយដែលផលចំណេញដែលធំបំផុតហ្នឹងគឺជាប្រជាជននៅក្នុងស្រុកដែលគាត់ជាសហគ្រាសតូចធនតូចនិងមធ្យមផលិតផលក្នុងស្រុកចាផលិតផលក្នុងស្រុកមានទាំងផលិតផលការប្រើប្រាស់ញ៉ាំសន្តាគារផ្ទះសំណាក់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរហើយនឹងភោជនីយដ្ឋានឬក៏នៅតំបន់កំសាន្តផ្សេងទៀតចាហើយរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងនឹងត្រូវបានផ្ដិតដើម្បីជាការផ្សព្វផ្សាយហើយមិនមែនត្រឹមតែប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសយើងទេគឺនឹងទៅជុំវិញពិភពលោកហើយនេះហើយគឺជាសក្តានុពលមួយគឺភាពតាក់ទាញគឺពីរធំទី1គឺទេសចរនឹងមានការកើនឡើងនិងមានការត្រឡប់មកវិញទី2គឺអ្នកវិនិយោគិនគឺអ្នកវិនិយោគិនហ្នឹងគឺហៅអ្នកវិនិយោគដែលមានគុណភាពដែលមកចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអរគុណមែនតើលោកជំទាវសម្រាប់ការចូលរួមចែករំលែកនៅទស្សនៈទានការមើលឃើញការវិភាគយ៉ាងស៊ីជម្រៅក្នុងនាមជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ទៅក្នុងវិស័យនេះហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃវិស័យឯកជនដែលយើងចូលរួមយើងអាចនិយាយបានស្រួលស្ដាប់ថាយើងទទួលស្គាល់ថាយើងមិនទាន់អាចសោយក្អាកក្អាយសប្បាយនៅលើបញ្ហាការឈឺចាប់របស់បងប្អូនជនភៀសសឹកក៏ដូចជាវិរៈកងទ័ពនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនតែយើងពិតជាគោរពដឹងគុណនិងស្ញប់ស្ញែងចំពោះការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់វិរៈកងទ័ពដែលនៅតែបន្តឈរជើងយកទ្រូងទៅពាំងការពារនៅអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកខាងក្រោយក្រុមជួរខាងក្រោយក៏មិនអាចនៅស្ងៀមឈរអោបដៃរងចាំរហូតដល់សង្គ្រាមចប់ទើបយើងចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពដែររាល់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះគឺយើងគិតថាយើងឈឺចាប់ប៉ុន្តែបើយើងមិនចេញរកលុយថាតើយើងបានអីផ្គត់ផ្គង់ដូចយើងក្នុងគ្រួសារមួយយើងជួបពិបាកប៉ុន្តែយើងមិនអាចអង្គុយតែយំហើយអត់ធ្វើអីសោះទេអញ្ចឹងជាតិដូចគ្នាជាតិត្រូវការថវិកាដើម្បីទៅជួយទ្រទ្រង់ទៅដល់ផលប៉ះពាល់នៃខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនប៉ុន្តែសួរថាជាតិបានលុយពីណាគឺជាតិបានពីចំណូលនៃវិស័យឯកជនតាមរយៈការធ្វើអាជីវកម្មការចូលរួមពន្ធវិភាគទានអីផ្សេងតាមគ្រប់ជ្រុងនៃច្បាប់បានកំណត់ហ្នឹងអញ្ចឹងលុយទាំងអស់ហ្នឹងរដ្ឋនឹងយកទៅចាត់ចែងដើម្បីទ្រទ្រង់នៅស្ថានភាពខ្វះខាតប៉ុន្តែយើងមិនអាចដាច់ដង្ហើមនៃសេដ្ឋកិច្ចយើងបានទេអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍នគរសង្គ្រាមនេះគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ដោយដែលលោកជំទាវបានបញ្ជាក់លើសពីភាពរីករាយកំសាន្តប៉ុន្តែវាជាអត្តសញ្ញាណការផ្សព្វផ្សាយទេសចរក៏ដូចជាវិនិយោគិនផងដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនៅពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំសូដាវ៉ាន់រួមជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសលោកជំទាវស្រីមុនសភាសូមអរគុណសូមគោរពលា